हेलो दोस्तों, अज एक बार फिर तो नवी वीडियो के तुहाडा सबना दा प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम दे विच स्वागत करदा और धन्नवाद है खुदा दा कि जिस खुदा ने एक होर मौका बख्शा ताकि असी इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर के कलाम नूं और उस दियां पवित्र गल्लां नूं असी सीख सकीए, जान सकीए। और धन्नवाद करते हैं जो बीते दिनों के विच परमेश्वर ने सानूं संभालिया है, मदद की है, सहायता की है। उन्हां सारियां गल्लां दा असी परमेश्वर का धन्नवाद करते हुए अज की वीडियो के असी अज प्रार्थना के नाल इस वीडियो में असी शुरू करांगे। आइए असी सब अपने अखण बंद करांगे, सिरां झुकाउंदे उस परमेश्वर की हजूरी दे विच अपने दिलों नूं खोलदे हुए उस परमेश्वर के कोलों असी वो बुद्ध ते ज्ञान मंगांगे ताकि उस बुद्ध के ज्ञान के द्वारा असी परमेश्वर के पवित्र कलाम दियां वो गहरियां गल्लां जिहड़ियां हजे तक सानूं पता नहीं है असी उन्हां नूं जान सकीए। आइए असी सब अपने अखण बंद करांगे। धन्नवाद प्यारे खुदा परमेश्वर प्रभु जी, असी तुहाडे शुक्रगुजार हाँ खुदा तुहाडे इस नवे दिन के लिए परमेश्वर, और धन्नवाद करते दित्तियां होईयां तुहाडीआं बरकतां दे लई परमेश्वर प्रभु। जो बीते दिनों के चाहे मुश्किलां सी, परेशानियां सी प्रभु, पर धन्नवाद करते तुहाडे फजल दे लई, तुहाडे प्रेम दे लई और तुहाडी दया दे लई परमेश्वर प्रभु जी। जो तुसीं सानूं जिउंदे ते जागदे रखिया प्रभु, साडे पापी होने के बावजूद भी तुसीं सानूं प्रेम करदे हो, उस लई तुहाडा धन्नवाद करते परमेश्वर प्रभु। धन्नवाद करते जो हुण असी इस नवी वीडियो के विच प्रभु तुहाडे कलाम दीयां असी गल्लां दे बारे जांच करन जा रहे खुदा परमेश्वर। होण दो खुदा ताकि तुहाडा कलाम साडे नाल गल करे परमेश्वर, ताकि तुहाडे जो लोग सुनने वाले ने परमेश्वर तुहाडे नाम च बरकत पाउण खुदावन परमेश्वर, ताकि तुहाडा कलाम प्रभु सारियां दे जीवनां दे विच वड्डा काम कर सके परमेश्वर प्रभु। धन्नवाद करते हैं साडी प्रार्थना सुणदे लई, मंगदे हां प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच, आमीन। सो मैं तुहानूं फिर एक बार याद दिलाना चाहांगा जो असी पिछली वीडियो के सीखते पे सी, और वो असी ध्यान करते पे सी कि मैं तुहानूं दस के हटिया सी। पहलां असी इंट्रोडक्शन पढ़िया, इंट्रोडक्शन तो बाद इस जो पहले यूहन्ना की जानकारी जो असी लई है उहदे विच असी गल्लां सीखियां कि किहदे द्वारा लिखी गई, कौन लिखता है, कित्थों लिखता है और क्यों लिखता है। तो ये असी गल्लां दे बारे ध्यान करके हटे हैं। सो जो असी पिछले वीडियो के मैं तुहानूं दस्सिया सीगा, वो दस्सिया सीगा फैलोशिप बारे। जो वर्ड मैं इस जगह पर लिखा है द फैलोशिप वर्ड कित्थों आया, किवें बनिया, इसका मतलब की है। जो असी पंजाबी दे विच पढ़ते हैं, पंजाबी की ट्रांसलेट संगत है, जिहनूं पहले यूहन्ना पहले अध्याय दे विच लिखिया होया है, संगति करना। द फैलोशिप, द वर्ड फैलोशिप मीनस संगत, संगति, एक दूसरे दे नाल मेल जोल, जिहड़ा असी पिछली वीडियो दे विच ध्यान करके हटे हैं। तो जो अज असी पढ़ना है, अज असी पहले यूहन्ना दे पहले अध्याय नूं पढ़ लवांगे। सो जो फैलोशिप है पहले चैप्टर दे विच भी पाया जाता है और दूसरे चैप्टर दे विच भी पाया जाता है। जो तुसी पहले यूहन्ना दे पहले 2 अध्याय नूं पढ़ोगे, 2 अध्यायां दे विच सानूं परमेश्वर दी संगत दे बारे पता चलता है कि साडी संगत किहदे नाल है। और जो असी इस पहले अध्याय नूं पढ़ांगे, सो मैं तुहानूं शुरू तो लैके इस दे विच लगभग 10 आयतां ने। पहले अध्याय दे विच जदों तुसी अपनी बाइबल नूं खोलोगे, ध्यान करोगे, उस दे विच तुहानूं 10 आयतां मिलणगीਆਂ और असी उन्हां 10 आयतां दे विच अज थोड़े समय दे विच कुछ असी ध्यान कर लवांगे, ताकि परमेश्वर दा वचन सानूं एक गहराई दे नाल असी इस वचन नूं डिटेल दे नाल असी जान सकीए। सो जदों असी फैलोशिप दे बारे पढ़दे हां, सो फैलोशिप दे विच असी 3 तरह के टैसट बोलते हैं। टैसट जिन्हों असी टेस्ट, द टेस्ट ऑफ फैलोशिप, टेस्ट ऑफ फैलोशिप, टेस्ट ऑफ फैलोशिप। और जो असी टेस्ट ऑफ फैलोशिप करके बोलते हैं, ये 3 तरह के टैसट आते हैं, तीन। और उन्होंने तीनों असी इन्हां 2 अध्यायां दे विचों दी लंघ के देखांगे कि 3 टेस्ट किहड़े ने। टैसट तुसीं जाणदे हो, जिन्होंने असी कह सकते हैं अपने आप नूं जांचना कि साडी संगति किहदे नाल है, अपने आप नूं जांच के देखना कि साडी संगति किहदे नाल है, जिन्होंने असी 3 तरीकों के नाल पढ़ांगे। और 3 तरीकों के विचों पहला तरीका यह है द टेस्ट ऑफ फैलोशिप, जिहड़ा असी इत्थे पढ़ के हटे हां। टेस्ट ऑफ फैलोशिप पहला, then second the test of love, the test of love, ये चैप्टर नंबर 2 वर्स
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ 5 ਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 6ਵੇਂ ਵਚਨ ਤੱਕ ਹੈ, ਵਰਸ 5 ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਵਚਨ ਤੱਕ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਅਸੀਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ। ਦ ਟੈਸਟ ਆਫ ਟਰੂਥ, ਦ ਟੈਸਟ ਆਫ ਟਰੂਥ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਵਰਸ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 29 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਦ ਟੈਸਟ ਆਫ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਟੈਸਟ ਆਫ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਦ ਟੈਸਟ ਆਫ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੰਗਤੀ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਆਇਤਾਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ, ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ, ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ, ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ, ਚੌਥਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਵਚਨ ਤੱਕ। ਆਈਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਜੋ ਆਦਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਟੋਇਆ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ the life is real, the life is the life is the life is real। थोड़ा the life is real, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਸੌਰੀ ਫॉर द डिस्टर्बेंस, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। the life is real। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, 5 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਹੂਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਹੂਨਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਜੋ ਆਦਿ ਤੋਂ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਹੂਨਾ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਇਟਰਨਲ ਗਾਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦੀਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ ਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਰਿਵੀਲਡ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰਕਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਬੀ ਦ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ, ਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਰਿਵੀਲਡ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਰਿਵੀਲਡ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੀ ਆਇਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? 3 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਯਹੋਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਡ। ਦ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਟਸਐਪ, ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਪਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸ 4 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਡ। 4 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ, ਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਰਿਵੀਲਡ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। 3, ਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਡ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵੰਡਣਾ। ਦ ਇਵੈਂਜਲੀਕਲ ਵਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 28 ਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 19 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ 4 ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦ ਟੈਸਟ ਆਫ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਦ ਟੈਸਟ ਆਫ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਦ ਟੈਸਟ ਆਫ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 6 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ।
सो आइए मैं तुहानूं पढ़ के दस देवां द टेस्ट ऑफ फेलोशिप वर्स नंबर 5 5 वचन नूं असीं पढ़ांगे। जे तुसीं अपनी बाइबल लैके बैठे हो तो मैं चाहांगा कि तुसीं भी इस वचन नूं अपने बाइबल दे विचों पढ़ो ਅਤੇ ਉਹ समाचार ਜਿਹੜਾ असां ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सुनिया है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਵਰਸ ਨੰਬਰ 6 ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8 ਵਚਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਅਸਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਵਚਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਦ ਟੈਸਟ ਆਫ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੜੇ ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹਨੇਰਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਤ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਦ ਓਬੀਡੀਐਂਸ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਗਿਆ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਸ 5 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ? ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ ਉਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦ ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ notice the 4 lies about obedience. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। 7 ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਮੇਡੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 7 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਲਾਈਂਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਦ ਲਾਈਂਗ
about fellowship, lying about fellowship। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਸੰਗਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦਾ? ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਂਗ ਅਬਾਊਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਦੂਜਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 8 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਂਗ ਅਬਾਊਟ ਆਵਰ ਨੇਚਰ, 8 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਝੂਠ। ਅੱਠ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 6 ਤੇ 7 8 ਵਚਨ। 8ਵਾਂ ਵਚਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ 8 ਵਚਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਕਿ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 10 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲਾਈਂਗ ਅਬਾਊਟ ਆਵਰ ਡੀਡਸ। ਲਾਈਂਗ ਅਬਾਊਟ ਆਵਰ ਡੀਡਸ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ। ਲਾਈਂਗ ਅਬਾਊਟ ਡੀਡਸ ਵਰਸ 10। ਲਾਈਂਗ ਅਬਾਊਟ ਡੀਡਸ ਸਾਡੇ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ 10 ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਪਾਪੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
वचन, क्योंकि परमेश्वर के वचन च लिखा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जे परमेश्वर सच्चा है तो फिर अपने वचन के भी सच्चाई लिखता है। जे सच्चाई लिखता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मैं पापी हाँ, सच्चाई ये है कि यीशु मेरे लिए आया। जे मैं ये कहना कि ये नहीं है तो फिर वचन च लिखा असी एक दूसरे को अपने आप को झूठ बना रहे हैं, झूठा बना रहे हैं, जिहड़ा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सानू दसदा है। चौथा झूठ जिहड़ा असी बोलते हैं तो जिहड़ा असी कहने हैं, लाइंग अबाउट आवर ओबीडियंस, अपनी आग्याकारी दे विच झूठ बोलना। वो वचन 4 तो लैके असी 6 वचन तक पढ़ लवांगे। दूसरा अध्याय उसका चौथा वचन, पहले वचन तो ही मैं पढ़ लवांगा 6 वचन तक। हे मेरे बच्चों, मैं ये गल्लां तुहानूं इसलिए लिखदा हाँ भई तुसीं पाप ना करो, अते जे कोई पाप करे तां पिता दे कोल साडा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह जिहड़ा धर्मी है, अते वो साडे पापियां दा प्रायश्चित है, पर निरे साडियां दा ही नहीं सगों सारे संसार दा भी है। अते जे असीं ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, मतलब की है आग्याकारी नहीं करता, सो झूठा है अते सच्चाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है ही नहीं। पर जे कोई ਉਹਦੇ वचन की पालना करता होवे, उस विच परमेश्वर का प्रेम सचमुच संपूर्ण किया होया है। इस तो असीं जानते हाँ जो असीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हाँ, अते वो जिहड़ा आखदा है भई मैं उस विच कायम रहिंदा हाँ तां चाहीदा है भई जिवें वो चलदा है तिवें आप भी चलीए। लाइंग अबाउट ओबीडियंस वचन च हुणे असीं पढ़ के हटे हाँ। चौथे वचन तो लैके 6वें वचन तक तुसीं अपने बाइबल दे विच ध्यान कर सकते हो। वचन च लिखिआ, चौथे वचन एक बार फिर तुहाडे लई पढ़ देवां। वो जिहड़ा आखदा है भई मैं उहनूं जाणिया नहीं है, ਉਹਦੇ हुकमां की पालना नहीं करता, सो झूठा है। वचन च लिखिआ है कि जे कोई कहंदा है मैं मसीह नूं जाणिया है पर ਉਹਦੇ वचन नूं मनदा नहीं है, झूठा है, झूठ बोल रहा है। 4 झूठ असीं इस पहले अध्याय दे 5 वचन तो लैके दूसरे अध्याय दे 6 वचनां तक असी 4 झूठ पढ़ के हटे। पहला झूठ जिहड़ा असी प्रभु की संगति बारे बोलते हैं कि असी वचन च लिखिआ, जे कोई कहंदा है कि मैं हनेरे विच मैं चानन नूं जाणिया है पर चलदा हनेरे दे विच है, वचन च लिखिआ वो झूठ बोलदा है। फिर दूसरा लाइंग अबाउट आवर नेचर कि वो काम करदा है। फिर तीसरा लाइंग अबाउट आवर डीड्स कि वो कहंदा है कि मैं पाप नहीं कीता पर पापी है। दैन लाइंग अबाउट आवर ओबीडियंस जिहड़ा असी वचन च हुणे असी 2 अध्याय दे चौथे वचन तो 6वें वचन तक पढ़ के हटे हाँ कि वो अपने वचनां दी, परमेश्वर के वचनां दी हुकमां दी पालना नहीं करता। सो मैं तुहानूं दस देवां, कई बार असी सोचते हैं कि पाप करन दे नाल असी परमेश्वर दी साडा रिश्ता टुट जाएगा, साडा परमेश्वर दे नाल संबंध टुट जाएगा। सो ये मेरे अजीजो कदे भी अपने जीवन दे विच सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मैं तुहानूं दस देवां कि जिहड़ा पाप है वो साडी संगति नूं तोड़दा है, ना कि साडे माँ ते बाप दे रिश्ते नूं जिहड़ा परमेश्वर दे नाल असीं बनाया होया है। हमेशा जदों भी पाप करदे हां साडी संगति जिहड़ी परमेश्वर दे नाल है उस दे विच कमजोरी पाउंदा है, ना कि साडे रिश्ते दे विच, ना कि रिश्ते दे विच। ते वो रिश्ता हमेशा मसीह दे विच ते उस परमेश्वर दे वचन दे अनुसार। सो जे असीं हजे भी झूठ बोलते हैं या मसीह की संगति दे विच नहीं हाँ तो अज साडे कोले समा है ताकि असी वो फैलोशिप नूं जिहड़ी मसीह दे विच ते उस दे वचन दे विच नहीं है उसनूं अज तो शुरू कर लईए। जे हजे तक भी असी कुछ गल्लां दे विच झूठ बोलते हैं, उन्हां गल्लां नूं इस वचन के द्वारा अपने आप नूं परख लईए, अपने आप नूं जांच लईए ते मसीह के वचन दे विच अपने दिल नूं मसीह दे लई तैयार करिए ताकि वो मसीह दीयां गल्लां साडे दिल दे विच आ सकन, वो मसीह दा वचन साडे हिरदे दे विच समा सके। जे चाहुंदे आ तां अज तो ही अपने आप नूं परमेश्वर दे हत्थां दे विच दे के अपने दिलां नूं परमेश्वर दे सामने खोल के उस दे अगे दुआ करिए ताकि वो परमेश्वर इन्हां वचनां दे द्वारा साडे दिलां नूं ते साडे जीवनां नूं बहुत आईना आशीष कर सके। आमीन।